دوستوں بزرگ یہ حضور اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ جلسہ انعقاد کیا گیا ہے. پہلے میں آپ حضرات کو اعلیٰ حضرت کا بچپنا بتا دوں کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 سال یا 3.5 سال کی عمر ہے. حضرت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 سال یا 3.5 سال کی عمر ہے. اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ طوائف کی ایک گاڑی کھڑی تھی. طوائف کسے کہتے ہیں؟ جو رئیس کے یہاں مادروں کے یہاں جو لڑکیاں جا کر ڈانس کرتی ہے، گانا گاتی ہے، اسی کو طوائف کہا جاتا ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت سے کرتی پہنے ہوئے تھے. جو ہی طوائف پر نظر پڑی، حضور اعلیٰ حضرت کی 3 سال 3.5 سال کی عمر ہے، کیا درس دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کرتی کو اٹھا کر نظر کو بند کر لیے، کرتی کو اٹھا کر نظر کو بند کر لیے، سطر کو کھلے چھوڑ دیے اور گھر کی طرف دوڑنے لگے. تو طوائفوں نے دیکھ کر ہنسنے لگی. ان میں سے ایک طوائف نے عرض کی، او میاں، او صاحب زادے، او شہزادے، تو کیسے بچے ہیں کہ تو نے سطر کو کھلے چھوڑ دیا اور اپنی نظروں کو چھپا لیا. غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستوں بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت چاہتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بھی اپنی نظروں کو چھپا لیتے. اگر حضور اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے نظروں کو چھپا لیتے تو طوائف یہ سوال نہ کرتی، یہ سوال پیدا نہ ہوتا. حضور اعلیٰ حضرت نے ان طوائفوں کو کیا جواب دیا؟ 3.5 سال کی عمر میں، اور طوائفوں سنو سنو، میں چاہتا تو انگلیوں سے چھپا لیتا، میں نے چھپایا نہیں، اس لیے کہ میں اسی سوال کا انتظار میں تھا. اللہ اکبر. حضور اعلیٰ حضرت ان طوائفوں کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو، میں نے سطر کو، میں نے اپنے کرتی کو اٹھا کر نظر کو بند کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا سب سے پہلے نظر بگڑتا ہے، اور جب نظر بگڑتا ہے تو دل بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو سطر بہتا ہے. لہذا میں نے سطر کو کھلے چھوڑ دیا، نظروں کو بند کر لیا تاکہ دل کے بگڑنے سے بچ جاؤں. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت، عرس رضوی، نعرہ تکبیر. پتہ چلا میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بات نظروں کی حفاظت کرو، ضروری ہے. اب آؤ میرے دوستوں بزرگوں، میرے پیر و مرشد حضور سیدی سنتی مرشد حضور الشیخ رضا خان علیہ رضوان کی کرامت سماعت فرمائیے، دادو پوتے کی کرامت. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ حرارے کی یارپورٹ میں تھی، حرارے کے یارپورٹ میں تھی. جو ہی یارپورٹ کے اندر داخل ہوئے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے داماد حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب رضا قادری برکاتی صاحب بھی موجود تھے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ بھی موجود تھے. تو جو ہی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان حرارے کے یارپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو ادھر سے اعلان ہو چکا، ہوائی جہاز کا اندر سے اعلان ہو چکا کہ وہ لوگوں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، سیٹ کور کر لو، بیل لگا لو. اللہ اکبر. ہوائی جہاز چلنے لگا. غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستوں بزرگوں، ردے پر ہوائی جہاز چلنے کے بعد چاہے دیش کا مکھیہ منتری ہو، چاہے ایم ایل اے ہو، چاہے ایم پی ہو، چاہے پردھان منتری ہو، ردے پر جہاز چلنے کے بعد کسی کے لیے لوٹ نہیں آتا، کسی کے لیے نہیں رکتا. اللہ اکبر. حضور شعیب رضا قادری عرض کرتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے کہ حضور ابھی کیا ہوگا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اللہ اکبر. کچھ ہی دیر چلے تھے، اس کے بعد لوٹ وہ پلین، وہ جہاز لوٹ اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کھڑے تھے. اللہ اکبر. جو ہی حضور تاج الشریعہ اس پلین پر، اس ہوائی جہاز پر چڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہی پلین اب چلنے لگا، ہوائی جہاز اب اڑنے لگا. یہ رہی حضور تاج الشریعہ کی بات. اب آؤ ان کے دادا پیچھے موڑ کر کے دیکھیے کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام
امام عشق و محبت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان ایک مرتبہ اجمیر کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوئے. مغرب کا ٹائم تھا. حضرات محترم ٹرین صرف 1 یا 2 منٹ روکتی تھی. ٹرین میں بیٹھے اتنے میں مغرب کا ٹائم ہو چکا. حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے خادموں سے عرض کیا کہ او لوگوں نماز پڑھ لیتے ہیں. مغرب کا ٹائم تھا. کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنے ٹائم میں کیسے نماز ادا ہوگی. اللہ اکبر. حضور اعلیٰ حضرت ٹرین سے اترے. تمام کے تمام خادم حضرات اترے. حضور اعلیٰ حضرت نے اذان دلوائی. اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جو ہی حضور اعلیٰ حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ادھر ٹرین نے اپنی گھنٹی بجا دی. اللہ اکبر. کچھ دیر تو چلی لیکن میرے دوستوں بزرگوں اس کے بعد خود بخود ٹرین رک گئی. معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے. انجینئر ماسٹر پریشان ہو گئے. گاڑی ورکر پریشان ہو گئے. لوگوں نے انجینئر ماسٹر نے گاڑی کے انجن کو کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انجن بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تمام کے تمام اسٹیشن میں رہنے والے لوگ پریشان ہو گئے. ٹرین میں اسی ڈبہ میں بیٹھنے والے ایک پنڈت نے آواز دی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ شاید یہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی ہے. اللہ اکبر. حضور اعلیٰ حضرت جو ہی نماز سے فارغ ہو کر اطمینان و سکون سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگ کر ٹرین پر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. جو ٹرین پہلے چلنے کا نام نہیں لیتی تھی وہی ٹرین اب رکنے کا نام نہیں لیتی. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اس سے کیا پتا چلا کہ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں حضور اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں حضور تاج الشریعہ کا کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ. بے شک. دوستو بزرگوں اگر آپ لوگ تقریر سنیں گے تو میں موضوع کی طرف آؤں. میں نے کیا عرض کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کے اس پرفتن دور میں جماعتیں کیڑے مکوڑے کی طرح نکل آئی ہیں. تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. دیوبندی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. اہل حدیث جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم تو سب سے بڑے ایمان والے ہیں. قادیانی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. مولوی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. سولہ کلی جماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. رافضی سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. لیکن حقیقت میں سچے ایمان والے ہیں کون؟ حقیقت میں سچے ایمان والے ہیں کون؟ کون یہ فیصلہ کرے کیسے یہ مسئلہ حل ہو؟ آج ہماری قوم پریشان حال میں مبتلا ہے. آج ہماری نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو رہی ہے. آج لوگ تک کر کے ایک دوسری جماعتوں سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم صحیح رہنمائی کی طرف آپ حضرات کو دعوت نہ دیں گے تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. لہذا رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے پاک پروردگار اہل سنت والجماعت کے تمام سنی جنتی مسلمان بھائیوں کو ایمان کے ساتھ دنیا میں قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. سوال بڑا عجیب و غریب ہے. سوال توجہ سے سنیے. سوال بڑا عجیب و غریب ہے اور اس کا مسئلہ اس مسئلے کا حل کرنا بھی بڑا مشکل مسئلہ معلوم ہوتا ہے. لیکن گھبراؤ نہیں. حضور اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا حضور شاہ امام احمد رضا خان نے جو ہمیں ایمان کا درس عطا کیا, پہلے آپ اس درس کو سماعت فرما لیجئے. اس کے بعد بتاؤں گا اس مسئلے کا حل بتاؤں گا. حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب عظم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. مطلب کیا سمجھے؟ یعنی حضور اعلیٰ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
की शान अक़दस को बयान फरमा रहे हैं कि आका आपके सरे मुबारक से लेकर पाँव शरीफ तक आपका जो मुकम्मल वजूद है, आपकी जो मुकम्मल हस्ती है, आका सरताबा आप अल्लाह ताला की शान है। यानी अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान को जानना चाहता है आका, तो पहले आपकी अज़मत को जान ले, आपकी शान को समझ ले। जब आपकी अज़मत और शान समझ में आ जाएगी तो रब तबारक व तआला की अज़मत और शान को समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उस्ताद गिरामी मौलाना नौशाद आलम साहिब किबला, उस्ताद गिरामी मौलाना नौशाद आलम साहिब किबला और से रज़वी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रात क्यों कि आप परवरदिगार आलम की बारगाह से बुरहान बनकर के आए हैं, दलील बनकर के आए हैं, क्योंकि परवरदिगार आलम ने आपको अपनी ज़ात और सिफात का जमाल बनाकर दुनिया में भेजा है। क्योंकि परवरदिगार आलम ने आपको अपनी ज़ात और सिफात का, अपने जमाल का आईना बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया है। इसीलिए तो हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा हुज़ूर आला हज़रत ने हमको यही तालीम दी कि बेशक हमारे आका इंसान है, जो हमारे आका को इंसान ना कहे वो भी दिल से खारिज, और जो हमारे आका को अपना जैसा इंसान कहे वो भी दिल से खारिज। सुभान अल्लाह, बेशक हमारे आका इंसान है, हमारे आका इंसान है, जो हमारे आका को इंसान ना कहे वो भी दिल से खारिज, और जो अपना जैसा इंसान कहे वो भी दिल से खारिज। इंसान है हमारे आका, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। किसी आलिम का, किसी मुफ्ती का, किसी मुजद्दिद का, तमामी मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, इजमाए उम्मत का ये मुत्तफ़क़ फैसला है कि बेशक हमारे आका अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी और इंसान, हमारे आका अल्लाह के नबी और इंसान है। अब आओ देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है। हुज़ूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि इंसान यानी इन जैसा। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा अकीदा सिखला रहे हुज़ूर आला हज़रत ने हमको कि इंसान यानी इन जैसा। कुर्बान जाए आपकी अज़मत पर हम, कुर्बान जाए आपकी बकरी शख्सियत पर हम, कि अगर खुदा ना खास्ता हुज़ूर आला हज़रत सर ज़मीन बरेली में पैदा ना होते और अपने कलम के नोक से हिदायत के पैगाम जारी ना फरमाते तो आज हम सब के सब वहाबियत में शिकार हो रहे होते। हुज़ूर आला हज़रत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हुज़ूर आला हज़रत ने हमारे ईमान को तबाह होने से बचाया, हुज़ूर आला हज़रत ने हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमाई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे सुनने जन्नती मुसलमान भाइयों, कोई कह सकता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने देखा है? हम कोई नहीं कह सकते कि हमने देखा है, मगर हुज़ूर आला हज़रत ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। अगर नहीं देखा है तो फिर ये शेर हुज़ूर आला हज़रत ने कैसे फरमाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हर जुबान का, हर लैंग्वेज का एक कायदा कानून है, ग्रामर है, उसूल है, ज़ाब्ता है कि जो चीज़ सामने मौजूद हो उसके लिए ये कहा जाता है, और जो चीज़ नजरों से दूर हो, ओझल हो, गायब हो, उसके लिए वो बोला जाता है। अगर समझ में नहीं आए तो और अच्छी तरह से समझा दूं। मिसाल के तौर पर एक शायर इस्लाम नात पढ़ रहे थे और वो नात पढ़ के चले गए। आने वाले शख्स ने उनकी आवाज़ को सुनकर यहाँ आए और आकर कहने लगे मौलाना कबीर आलम रज़वी जरा ये तो बताओ कि वो जो नात पढ़ रहे थे वो है? तो सिर्फ मैं ही नहीं, स्टेज में जितने उलमाए किराम बैठे हुए सब के सब यही कहेंगे कि वो चले गए, वो चले गए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नजरों के सामने उसके लिए कहा जाता है, जो नजरों से दूर हो उसके लिए वो कहा जाता है। तो सुनो सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, हुज़ूर आला हज़रत ने ये कैसे फरमा दिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मरतबा बाबा दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर इसके बाद मसले का हल बताऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तब्दील क़ुलूब दवाइहा व आखिर व शिफाइहा व नूर अब्सार व दियाइहा।
हजरात मोहतरम, इससे पहले मैं आप हजरात को हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तक़वा व तहारत का मिआर बता दूं कि हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान हम सुन्नियों की जान की तक़वा व तहारत का आलम क्या था। हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तक़वा व तहारत का कोई जवाब नहीं, हुजूर आला हजरत की फतवा का कोई जवाब नहीं। इसी में मैं आप हजरात को हुजूर आला हजरत के फतवा सुना दूं। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, हुजूर आला हजरत मैं अशरफ अली थानवी पर कुफ्र का फतवा सादिर फरमाया। सिर्फ हुजूर आला हजरत ही ने नहीं बल्कि तकरीबन 200 से ज़ायद उलमाए किराम ने अशरफ अली थानवी को काफिर कहा और मिन जुमला फतवाओं का फतवा ये भी था मन शक्का फी कुफ्र ही वाज़ा भी फकत कफर। अशरफ अली थानवी के काफिर होने में जो शक करेगा वो शक करने वाला भी काफिर होगा। तो जब ये फतवा मदरसा दारुल उलूम देवबंद में पहुंचा, देवबंद में पढ़ने वाले तालिबे ऊंची जमातों के ऊंचे दर्जे के यानी दौर हदीस के तालिबे इल्म के पास जब ये फतवा पहुंचा तो ये पढ़कर बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि हमारे इतने बड़े हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी को मौलाना अहमद रजा ने काफिर कहा। आखिर किस बुनियाद पर कहा, किस वजह से कहा? आओ सुनो सुनने जीना जन्नती मुसलमान भाइयों। तो दो तालिबे मदरसा दारुल उलूम देवबंद से चले कहां बरेली शरीफ। जब वहां पहुंचते हैं तो सहर का टाइम था। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हजरत वुजू फरमा रहे थे। मुर्दीन मोतमिदीन आपके वुजू को बड़े गौर से देख रहे थे और वो दोनों तालिबे भी आपके वुजू को देख रहे थे कि हुजूर आला हजरत एक बाल पर पानी बहा रहे हैं। और यही तरीका हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का भी था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब वुजू फरमाते थे तो मुर्दीन मोतमिदीन आपके वुजू को बड़े गौर से देखते थे। हज़रात मोहतरम, खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर आला हजरत वुजू फरमा रहे हैं और तमाम लोग हुजूर आला हजरत के वुजू को देख रहे हैं। और वो दोनों तालिबीन जो मदरसा दारुल उलूम देवबंद से आए थे वो दोनों तालिबीन भी हुजूर आला हजरत के वुजू को बड़े गौर से देख रहे थे। जब हुजूर आला हजरत वुजू से फारिग होकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो वो दोनों तालिबे इल्म भी हुजूर आला हजरत के पीछे पीछे मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर हुजूर आला हजरत के कदम मुबारक के पास गिर जाते हैं। कदम मुबारक को पकड़कर अर्ज करते हैं कि हुजूर हमसे खता हो गई है, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हुजूर हमसे खता हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कौन सी खता, कैसी खता जिसकी तुम माफी चाहते हो? वो दोनों तालिबीन अर्ज करते हैं हुजूर दरअसल बात ये है हम मदरसा दारुल उलूम देवबंद के तालिबे इल्म हैं, हम ये जानने के लिए आए थे, हम ये मालूमात हासिल करने के लिए आए थे कि आपने जो हमारे इतने बड़े हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी को काफिर कहा, किस वजह से कहा, किस बुनियाद पर कहा? हुजूर हम ये जानने के लिए आए थे, मालूमात हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन हमने आपके वुजू को देखा, वुजू के तरीके को देखा, वुजू करने के अंदाज को देखा तो हमारे दिल ने गवाही दी कि जो आलिम दीन मुफ्ती वक्त वुजू करने में इतनी एहतियात करता हो तो वो किसी पर कुफ्र का फतवा सादिर करने में कितनी एहतियात करता हो। अल्लाह बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत और से रज़वी और से आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। किसी पर कुफ्र का फतवा सादिर करने में कितनी एहतियात करता होगा। हुजूर हमें मालूम पड़ गया हुजूर वाकई आप एक मोहताज आलिम दीन है जो बारीक दीन से मुताला करते हैं, उसके बाद आप अपना हुक्म सादिर करें। ये है आला हजरत। आला हजरत को पढ़ो।